नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने आगकू आसुछि कार्तिक पंचुक व्रत। कार्तिक मास सारा प्रायतः अनेक भक्त कार्तिक व्रतटिकु पालन करिथांती एवं हबिष्याली माने राई दामोदर व्रत को पालन करती। सांग माने कार्तिक पंचुक अर्थात पवित्र कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी अर्थात देव उत्थापन एकादशी बा बड़ एकादशी ठारू पंचुक व्रतर शुभारंभ हुए एवं कार्तिक पूर्णिमा दिन यह समाप्ति हुए। पंचुकरे आमे 5 दिन व्रत पाली थाऊ। सांग माने पंचुक केबे जो शेष 5 दिन केबे ताकू कौन कहंती ताकू पंचुक कहंती समस्ते आपण माने जानती। ताहा केबे आरंभ हुए ना शुक्ल एकादशी रास पूर्णिमा पर्यंत अर्थात कार्तिक पूर्णिमा पर्यंत एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी एवं पूर्णिमा ताहाले एकादशी आमर केबे आरंभ हेउछि। एही वर्ष 2025 रे आमर एही पंचुक केबे आरंभ हेउछि जे ए वर्ष पंचुक मात्र 4 दिन रहुअछि अर्थात नवेम्बर मास 2 तारिख दिन एकादशी पालन करा जाउछि। जेहेतु एकादशी आरंभ हेउछि नवेम्बर 1 तारिख दिन पाखापाखि 9:09 ठारू आरंभ हेउछि एकादशी किंतु 2 तारिख दिन पाखापाखि 7:31 पर्यंत एकादशी रहुथिबारु आपणଙ୍କୁ उदया तिथि अनुसारे आमकु 2 तारिख दिन ही एकादशी व्रत पालन करिबाकू पड़िबो। तेणु करी 2 तारिख दिन एकादशी बा द्वादशी रहुअछि एवं 2 तारिख दिन मध्य त्रयोदशी आरंभ होई जाउछि अर्थात आपणଙ୍କୁ सेही गोटिए दिन रे एकादशी द्वादशी एवं त्रयोदशी अर्थात त्रिस्पसा एहाकू कहंती। एही एकादशी पड़ुछि सेथिपाई एहा एक बहुत मंगलदायक एकादशी। देव उत्थापन एकादशी अर्थात देवता से दिन उठिबे शयनरु एवं एहा जेहेतु त्रिस्पसा रहुअछि एवं अत्यंत मंगलदायक एकादशी। एकादशी व्रत जेउ माने भी करुनाहांती सेमाने निश्चित करिबे एही एकादशी ठारू आरंभ करि पारिबे। एकादशी जेहेतु रहुछि एवं द्वादशी क्षय घटुछि सेथिपाई आमकू पंचुक मात्र 4 दिन पाई रहुअछि। एकादशी ता परदिन त्रयोदशी तापरे चतुर्दशी एवं तापरे हेउछि पूर्णिमा जहाँकि पड़ुछि नवेम्बर 5 तारिख रे। सांग माने सेथिपाई ए वर्ष 5 दिन बदलरे 4 दिन आमे पंचुक व्रतटी पालन करिबा। तेबे सांग माने एबे चलंतु जानिबा पंचुक व्रतरे घरर केउ 5टी स्थान रे दीप जालिले घर धन धान्य रे पूरी उठिब। भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मींकर कृपा और आशीर्वाद आपणଙ୍କୁ प्राप्ति हेब। सांग माने कार्तिक मास सारा दीपदान करिबार स्वतंत्र विधि रहिछि। कुहा जाए एही कार्तिक मास सारा आपण माने जदि दीपदान करंती तेबे अनेक कोटि पुण्यफल आपण लाभ करिबे। सांग माने कार्तिक अमावास्या अर्थात दीपावली अमावास्या रे मध्य दीपदानर अनेक महत्व रही थाए। माँ काली एवं सर्व देवादेवी को आह्वान करी आमे काली पूजारे दीप जाली थाऊ। एही दीपदान करिबा द्वारा मनुष्यर अंतः कणरे जेउ अज्ञान अंधकार एवं तमसार भाव थाए ताहा दीप जालिबा द्वारा दूरीभूत होइथाए। सांग माने कार्तिक पंचुकरे 5 दिन अर्थात बड़ एकादशी ठारू कार्तिक पूर्णिमा पर्यंत एही 5 दिन मध्यरे केउ 5टी स्थान रे दीप जालिबा ताहा जानि नेबा। ए सबु विषय रे जानिबा पाई भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निहाती देखंतु एवं चैनल टी को सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा और भक्तिर सह जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। सांग माने प्रथम स्थान हेउछि आपणଙ୍କ ठाकुर घर कारण पूजा घरे प्रत्यह पूजा करिबा द्वारा आपणଙ୍କ गृहरु सकारात्मक ऊर्जा सृष्टि हुए जहाँ आम गृहर भीतर एवं बाहरर परिवेश को शुद्ध करिथाए।
ତା ସହିତ ଆମ ମନ ପ୍ରାଣ ଏବଂ ହୃଦୟକୁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର କରିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆମ ହିନ୍ଦୁ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜାପାଠ କରିବାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଧି ରହିଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦିନଠାରୁ ପଞ୍ଚୁକ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଆପଣ ଠାକୁର ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ବା ଦେବ ଉତ୍ଥାପନ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଶ୍ରୀହରି ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ନାନାଦି ପ୍ରକାରର ସ୍ତୁତି ଶ୍ଲୋକ ଆଦି ଗାନ କରି ତାଙ୍କୁ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ କରାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହିଦିନ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏବଂ ସେହିଦିନଠାରୁ ପଞ୍ଚୁକ ବ୍ରତର ମଧ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୁଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସାରା ଦୀପଦାନ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏହି ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ଦିନଠାରୁ ଦୀପଦାନ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ବ୍ରହ୍ମସ୍ନାନ ସାରି ଦେବାଳୟକୁ ଯାଇ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଦର୍ଶନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଫଟୋ କି ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଶାଳଗ୍ରାମ ଆଦି ଠାକୁରଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର ବିଧିବିଧାନ ଭାବରେ ପୂଜା କରିବେ ଏବଂ ଦୀପଟିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଳିବେ। ଘରେ ପୂଜା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ 3 ଥର ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବେ। କର୍ମ ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଠାକୁର ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଳିବେ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜାକର୍ମରେ ଗୋଟିଏ କର୍ମସାକ୍ଷୀ ଦୀପ ଜଳାଯାଏ। କର୍ମସାକ୍ଷୀ ଦୀପ ଭାବରେ ସେ ଦୀପକୁ ଜଳାଯାଏ। ତାହାକୁ ଦୀପଦାନ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଦୀପଦାନ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚ ଉପଚାର ବିଧିରେ ଘରେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିସାରି ସର୍ବ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଦୀପ ଆପଣ ଜାଳିବେ ତାହାକୁ ଦୀପଦାନ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଠାକୁର ଘରେ 2ଟି ଦୀପ ଜାଳିବେ, ଗୋଟେ କର୍ମସାକ୍ଷୀ ଦୀପ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍ବ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୀପ। ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଦୀପ ଜଳାଇବା ଉଚିତ। କିଛି କିଛି ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ଦୀପ ନ ଜଳାଇ ଧୂପ ଜଳାଇ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ପଞ୍ଚୁକ 5 ଦିନ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଠାକୁର ଘରେ 2ଟି ଦୀପ ନିଶ୍ଚୟ ଜଳାନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ପଞ୍ଚୁକରେ ତୁଳସୀ ପୂଜାର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସାରା ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ପଞ୍ଚୁକ 5 ଦିନ ଆପଣ ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳରେ ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟିଏ ଗୁଆ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଠାକୁର ଘରେ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ବେଲଗଛ ମୂଳରେ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାଇବା ପାଇଁ। ଗୁଆ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାଇଲେ ଗୋଟିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଊର୍ଜା ସେ ଦୀପରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଆମ ଗୃହକୁ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ପଞ୍ଚୁକ 5 ଦିନରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଘରର ଠାକୁର ଘରେ ଦୀପ ଜାଳିବେ, ତାପରେ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖାପାଖି ଥିବା ବେଲଗଛ କି ମାଳତୀ ଗଛ କିମ୍ବା ଅଁଳା ଗଛ ମୂଳରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପ ନିଶ୍ଚିତ ଜଳାଇବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ତୁଳସୀ ମାଳତୀ ଏବଂ ଅଁଳା ଏହି 3ଟି ବୃକ୍ଷକୁ ଧାତ୍ରୀ ବୃକ୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁକରି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପଞ୍ଚୁକ ବ୍ରତରେ ଆପଣ ଏହି 3ଟି ବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜା କରିବେ। ତେଣୁ ତୁଳସୀ ମାଳତୀ ଏବଂ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ନିକଟରେ ପଞ୍ଚୁକର 5 ଦିନ ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପ ନିଶ୍ଚିତ ଜଳାନ୍ତୁ। ତୃତୀୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖାପାଖି ଥିବା ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ଦୀପଦାନ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଘିଅର ଦୀପଟିଏ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ଦୀପଦାନ କଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପୁଣ୍ୟଫଳ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ସହ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ପରିସରରେ
କିମ୍ବା ତାର ଆଖାପାଖି ବରଗଛ, ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ କିମ୍ବା କଦଳୀ ଗଛ ଅଛି, ସେ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ଘିଅର ଦୀପ କିମ୍ବା ତୈଳ ଦୀପ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଜଳାଇ ପାରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ବର, ଅଶ୍ୱସ୍ଥ, କଦଳୀ ଆଦି ବୃକ୍ଷକୁ ପବିତ୍ର ବୃକ୍ଷ ମାନାଯାଏ। ତେଣୁ ଏ ବୃକ୍ଷ ନିକଟରେ ପଞ୍ଚୁକର 5 ଦିନ ଦୀପ ଜାଳିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନଟି ହେଉଛି କୌଣସି ନଦୀ, ପୁଷ୍କରଣୀ ନିକଟରେ ଆପଣ ଦୀପଦାନ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ତୀର୍ଥ ନଦୀମାନଙ୍କରେ ଜଳ ଦେବତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏବଂ ସର୍ବଦେବତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଦୀପଦାନ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିକଟସ୍ଥ ନଦୀ, ପୋଖରୀ, ଗାଡ଼ିଆ କିମ୍ବା କୂଅ ମୂଳରେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚୁକ 5 ଦିନ ସକାଳେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୀପଟିଏ ଜଳାନ୍ତୁ। ଏହି 5ଟି ସ୍ଥାନ ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ କୌଣସି ପୁଣ୍ୟଭୂମି ବା ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଅଛି, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଜଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯେପରି ଯୁଗ ମଧ୍ୟରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ, ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ, ସେହିପରି ମାସ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ହେଉଛି ଧର୍ମର ମାସ, ପୁଣ୍ୟର ମାସ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାସ। ତେଣୁ ଏହି ମାସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଦୀପଦାନ କରନ୍ତୁ। ମାସ ସାରା ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚୁକର 5 ଦିନ ଆପଣ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଦୀପ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଭକ୍ତି ଓ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ବ୍ରହ୍ମସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ତାମସିକ ଭୋଜନ ଯଥା ମାଛ, ମାଂସ, ମଦ ଏବଂ ପିଆଜ ରସୁଣଙ୍କୁ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଷ୍ଠାର ସହ 5 ଦିନ ପଞ୍ଚୁକ ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।